동남아시아 남단. 한반도의 9배에 달하는 영토에 18,000여 개의 섬으로 이루어진 세계에서 가장 큰 군도국가 인도네시아. 3세기가 넘는 네덜란드의 식민 통치를 거치고 종족 간의 분쟁과 종교의 갈등을 넘어 지금 아시아의 당당한 경제 대국으로 거듭나고 있다. (2억 4천만) 명의 인구가 살아가는 이 거대한 적도의 섬나라에 한국 무술의 힘찬 기합 소리가 들리기 시작했다. Semangat, senang melihatnya. Sportivitas, kemudian kesatria, jujuran, mau membantu, tidak sombong, tidak arogan, bela diri digunakan untuk kepentingan masyarakat. 인도네시아의 수도 자카르타에 위치한 수카르노 하타 국제공항. 세계 용무도 연맹의 김병천 총재와 용무도 시범단이 입국했다. 인도네시아 용무도 협회를 창설하거든요. 내일 그래서 갑도사령관 임명장을 주기 위해서 왔습니다. 시범단도 같이 오고 그래서요. 한 20여 명이 같이 왔습니다. 김병천 총재는 인도네시아에 처음 용무도를 전파한 산 증인이다. 시범 처음 나왔는데 뜻깊게 생각하고 뿌듯하게 생각하고 있습니다. 아직은 한국인에게조차 생소한 이름의 용무도는 놀랍게도 인도네시아 대통령 경호실과 육군부대의 정식 무술로 채택된 한국의 무술이다. 인도네시아 같은 경우는 좀 특별하죠. 군 정부에서 이 용무도를 정식무도로 채택해서 키워나가고 있는 입장이고, 그러다 보니까 자연적으로 활성화 속도가 빨랐습니다. 상당히. 처음에는 저는 믿지 않았습니다. 무슨 회장님 그 인도네시아까지 가셔가지고 그 연세에 뭘 하신다고. 그 2009년에 무조건 인도네시아에 가야 된다고, 같이 가자고. 직접 봐야 보정부가 느낀다. 안 보고는 못 느낀다. 그래서 군부대를 도우는데 정말로 깜짝 놀랐습니다. 1995년 한국에서 창설된 용무도는 2008년 세계 용무도 연맹을 통해 인도네시아에 보급되면서 곧바로 인도네시아 육군과 대통령 경호부대, 육군 사관학교의 정규 무술로 채택되는 놀라운 성장을 거듭한다. Yongmodo kita gunakan sebagai salah satu dari bela diri militer di Indonesia karena dia merupakan satu campuran dari berbagai jenis bela diri yang sudah ada seperti judo, karate, dan sebagainya, sehingga ini sangat bagus sekali untuk bisa terutama para prajurit-prajurit kita yang sudah menguasai bela diri berbagai macam itu mengkombinkan menjadi satu bela diri Yongmodo. 인도네시아 대통령과 국빈들의 안전을 책임지는 막중한 임무를 맡고 있는 대통령 경호부대에서 용무도는 어떤 무술보다 뛰어난 경호 무술로 인정받고 있다. Jadi Paspanas memang tugas pokoknya mengamankan VVIP dalam hari ini, Presiden dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, terus tamu-tamu negara yang berkunjung di Indonesia beserta keluarganya. Kita pengamanan fisik melekat jarak dekat sehingga seluruh prajurit harus punya kemampuan dasar, kemampuan teknis, kemampuan perorangan, ya menembak, ya bela diri, termasuk Yongmodo bela diri. Jadi sangat cocok Yongmodo untuk olahraga bela diri di Paspampres. 대통령 경호부대는 강당이 터져나갈 듯한 노래와 함성으로 한국의 용무도를 환영했다.
지금으로부터 약 2년 전에 이곳에 세계 영무도 연맹에 의해 영무도가 보급되어 경호실의 무술로 채택되어 지금까지 눈부신 발전을 거듭해오고 있어 마음속 깊이 감사의 말씀을 드립니다. 인도네시아에서 가장 뛰어난 무술 실력을 가진 대통령 경호대원들 앞에서 한국 시범단은 용무도의 진수를 보여주는 최고의 공연으로 답례했다. 시범 공연은 모두의 환호 속에 성공적으로 끝났다. 감사합니다. Rekan-rekan prajurit, barusan kita menyaksikan demonstrasi kemampuan yang kemudian asli. Tadi terpaduan dari taekwondo, karate, judo, kickboxer lengkap. Makanya sesuai karena tidak perlu menyaksikan seperti ini. Indah, cepat, dan tepat sasaran. Tidak ada yang gagal. Nah, kalian yang sudah ada di sini harus memotivasi target kalian dan seperti tadi, bisa kan? Alhamdulillah, very professional. 이날 대통령 경호실장은 김병천 총재에게 특별한 감사패를 전달했고 꾸준히 용무도를 수련해온 132명의 대통령 경호대원들에게 세계 용무도 연맹의 단증이 수여되었다. Kita semuanya Pak Pejabat, Mas Wapres sudah sering latihan kita di Rabu Kamis. Kemudian kita dapat ini sudah sangat luar biasa. 인도네시아 용무도 연맹 상임위원장인 아구수 대통령 경호실장도 명예 사단증을 받았다. Satu bintang dan 4. Kalau saya di mana kalian jangan deket-deket sama saya. Jangankan tendangan kalau sudah dapat janji-janji aja udah bisa merumpuhkan. Jadi kalian jangan bersama dan jangan deket-deket saya kalau saya di mana. 경호실장은 부대원들 앞에서 낙법을 흉내내며 단증을 받은 기쁨을 감추지 않았다. 늘 엄격하고 긴장된 얼굴의 경호실장에게서 평소 상상할 수 없는 놀랍고 파격적인 행동이었다. 우리 경호실장님께서는 사실은 여러 무술에 아주 능하신 분이고, 그런데 아마 4단이 아니라 몇 단을 더 드려도 더 되실 분을 내가 조금 낮춰서 드린 것 같습니다. 앞으로 조금 더 나하고 같이 운동을 하자고 그런 의미에서 조금 낮춰드렸는데 다음번에 또 만나서 좋은 우리 결실을 맺도록 그렇게 하도록 하겠습니다. Saya akan coba untuk latihan lagi, tapi seusia saya mungkin sudah tidak kuat waktu masih muda, tapi saya coba. Yang jelas harus saya pertanggungjawabkan karena itu dan 4 itu sama dengan presiden yang muda dunia. Minimal masih punya kemampuan akan saya coba untuk latihan. 한 나라의 대통령을 경호하는 무술로서 용무도의 가치와 잠재력을 알리기까지 낯선 땅 인도네시아를 수없이 밟았던 김병천 총재의 노력이 빛나는 하루였다. 2008년 인도네시아 군 장성들이 한국을 찾아 김병천 총재를 만나면서 용무도는 인도네시아 육군부대에 처음 보급되기 시작했다. 이어 한국인 사범들이 현지로 파견되어 군인들을 직접 가르치고 지도자를 양성하면서 인도네시아에 빠르게 자리잡게 된다. 용무도가 종주국인 한국에서조차 채 이름이 알려지지 않았던 때였다. 그래서 인도네시아 용무도의 빠른 확산은 더욱 놀랍고 기록적인 성과였다. 이분들이 나를 알기 위해서
서울에 투군을 갔는데 우리 집까지 와서 확인 다 하고 내 운동하는 모습도 메리아트 호텔에서 확인도 하고 그리고 이분들이 그때 아마 일행들이 13분이 우리 집에 오셨나 그랬을 거예요. 그래서 그게 한 2차례 이루어지고 난 다음부터 이 나라에 이제 시작을 한 게 될 겁니다. 육군 전략사령부는 인도네시아 육군부대 중에서 처음 용무도를 정식 무술로 도입했다. 용무도와의 특별한 인연 때문인지 문희르 사령관은 김병천 총재를 직접 마중 나왔다. Ini hanya kostrat saja, Pak. Dia senang sekali sebagai kehormatan ada Presiden Federasi Yongmudo Dunia datang ke sini, kita bisa bersilaturahmi, bisa menjalin persahabatan yang lebih erat, sehingga kita bisa bekerja sama untuk prajurit-prajurit Kostrat bisa berlatih bela diri. Kemudian dari tamu dari Korea juga bisa mengenal prajurit Kostrat juga. 편안하고 화기애애한 분위기에서 용무도에 대한 의견들이 오갔다. 문희르 사령관은 2008년 처음 용무도를 봤던 감회를 상기했다. 용무도로 한국과 인도네시아가 친구가 된 날이었다. 문희르 사령관은 먼 나라에서 와준 친구들을 위해 외부에 한 번도 공개된 적이 없는 전략사령부의 내부 박물관을 직접 안내했다. 한국의 무술 용무도가 인도네시아 육군의 역사 속으로 한 걸음 더 발을 맞추는 시간이었다. 오늘 여기 이 박물관을 처음으로 개방을 해줬습니다. 오늘 좀 새로운 걸 많이 보고 갑니다. 한국 용무도의 역사가 또 한 페이지 새겨졌다. 자카르타 북부의 한 대형 체육관. 심상치 않은 노랫소리와 긴장된 표정의 군인들. 곳곳에 세워진 트로피와 상패들이 체육관의 열기를 뜨겁게 달구고 있다. Ya pastinya menang. Oda sekarang Oda, Yongmudo. Yes. Kita jadi supporter untuk menyemangati anggota rekan. 인도네시아 육군 참모총장배 용무도 대회가 열리는 날이다. 16개 군부대의 명예를 걸고 용무도 실력을 겨루는 육군 최고 규모의 무술대회다. 용무도 대회를 축하하기 위해 한국에서 초청된 시범단은 용무도 종주국의 위상을 아낌없이 보여주었다. 대회에 참여한 군인들과 취재진의 관심이 박수로 쏟아졌다. 드디어 인도네시아 육군 참모총장배 용무도 대회에 막이 올랐다. 체육관 곳곳에서 선수들은 긴장된 표정으로 몸을 풀기 시작했다. 자신이 속한 군부대의 명예가 걸린 대결에서 선수들은 그동안 갈고 닦은 다양한 용무도 기술을 구사하며 유감없는 한판 승부를 펼쳤다. 시합하는 선수들도 응원하는 동료들도 팽팽한 긴장을 늦출 수 없는 치열한 한판이었다. 인도네시아 선수들은 대부분 지금 현재는 군인이거든요. 정신력이 굉장히 강해요. 웬만한 큰 부상을 당해도 전혀 개의치 않고 시합을 끝까지 마무리하고요. 그 다음에 선수든 코치든
이 군인 정신이 있어서 안 지려고 그래요. 그게 굉장히 앞으로 제가 볼 때 한국을 뛰어넘을 수 있는 그런 용무도 국가가 될 것 같습니다. 용무도는 철저히 실전형 기술로 만들어진 한국의 종합무술이다. 신라 화랑도의 정신에 뿌리를 두고 대표적인 전통무술인 태권도와 유도, 합기도, 씨름 등의 강무술에서 장점과 단점을 보완하며 완전히 새로운 하나의 종합무술로 탄생했다. 형식적이고 시범적인 기존 무술의 틀을 과감히 벗고 실전적인 기술을 도입하여 호신무술로서 이름을 알리기 시작한 것이다. 무술의 정신적 가치를 무엇보다 중요시하여 인간에 대한 예의와 존경을 용무도 정신에 담고 있다. 호흡은 모든 무술이 자연에서 온 것임을 인식하는 용무도의 기본 정신을 깨치는 첫 단계의 수련 과정이다. 용무도의 기본치기는 손으로 상대를 공격하는 기초적인 동작이다. 그러나 반복적인 연습을 통해 고난도의 타격 기술로 이어지는 중요한 부분이다. 대부분의 발치기는 우리나라의 전통무술인 태권도에서 유래되었다. 다리가 팔보다 4배 이상 부피가 크고 길다는 신체적 특성을 살려 상대를 가격할 때 엄청난 힘을 발휘할 수 있는 기술이다. 매치기 기술은 손, 발, 허리의 힘을 이용하여 상대의 자세를 무너뜨린 다음 기술을 걸어 던지거나 쓰러뜨리는 기술이다. 어떤 동작보다 강한 충격으로 상대를 제압할 수 있다. 낙법은 상대로부터 매치기 공격을 당할 때 몸의 충격을 완화하고 안전하게 보호하기 위한 기술이다. 낙법에는 전방, 후방, 측방, 회전 낙법이 있고 용무도에만 유일한 낙법인 굴러치기가 있다. 연결기술은 각종 무술의 장점이 결합된 용무도의 특징을 가장 잘 설명해준다. 수많은 연결기술로 상대의 공격을 제압하거나 방어하며 특히 호신무술로서 뛰어난 용무도만의 장점을 발휘한다. 마침내 인도네시아 육군 참모총장배 용무도 대회 결선이 다가왔다. 지난 대회 우승부대인 전략사령부와 새로운 강자로 떠오른 코파소스가 맞붙는다. 코파소스의 용무도 지도사범은 한국인 김재영 사범이다. 한치의 양보도 허락지 않는 팽팽한 대결. 특별히 한국인만으로 구성된 심판진의 엄격한 지시를 받으며 불꽃 튀는 결선전이 이어졌다. 한국인 사범의 자존심, 동료 대원들의 열렬한 응원 속에 특전사령부 코파소스가 새로운 승자가 됐다. 코파소스 대원들은 승리의 기쁨을 누리며 인도네시아 최강부대의 자부심을 한껏 노래했다. 고된 훈련과 생사를 넘나드는 특수임무를 수행하는 코파소스의 명예를 아낌없이 보여준 승리였다. 코파소스는 한국으로 치면은 공수특전사에 해당됩니다. 1950년대 중반에 창설된 특수부대로서 인도네시아 최정예 부대라고 볼 수가 있습니다. 코파소스, 인도네시아 공수특전사령부를 칭하는 이름이다. 국가위기 사태나 대테러작전에 투입되는 최정예 요원들로 구성된 코파소스는 특수임무를 수행하는 데 가장 적합한 무술로 용무도를 도입하여 매일 3차례의 훈련을 진행하고 있다. 아침 6시 인도네시아 공수특전사령부의 하루가 시작된다. Untuk di Kopassus, kalau untuk bela diri sangat dipentingkan sekali, sangat diutamakan ya karena sebagian prajurit yang berprestasi di Kopassus ini banyak datang dari bela diri.
무엇보다 강인한 체력을 필요로 하는 부대원들은 적도의 뜨거운 태양도 아랑곳 없이 최정의 특수부대원으로서의 면모를 갖춰나간다. Annyeonghaseyo, selamat siang. Saya Brigadir Jenderal TNI Doni Monardo, Wakil Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, merangkap juga sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Umudo Indonesia. Perkembangan di Umudo di Indonesia sangat pesat sekali. Terbukti setelah 4 tahun, seluruh pasukan Angkatan Darat Indonesia sebagian besar telah belajar tentang seni bela diri Yongmudo. Di kalangan militer. Di Indonesia orang 코파수스의 용무도 훈련은 언제나 정신무장을 강조하는 것으로 시작한다. 용무도의 정신은 곧고 강인한 코파수스의 정신과도 맞닿아 있기 때문이다. Ada lagi pertanyaan? Di sini kami di Indonesia, menurut orang lain, Kopassus pasukan elit, jadi pasukan terbaik di Indonesia. Kemudian Kopassus pasukan elit nomor 3 di dunia. Jadi untuk di Indonesia, Kopassus pasukan elit number 1, pasukan elit pertama. Untuk membandingkan dengan negara lain, kita tetap berusaha yang terbaik. Itu yang berusaha yang terbaik dari kita untuk menghadapi mungkin dari lawan dari luar negeri, dari negara-negara lain. Kita tetap berusaha untuk jadi yang terbaik. Itu saja. Kita tetap persiapan mental dan fisik untuk jadi yang terbaik. 익숙한 한국어 구령에 맞춰 코파수스와 가루다 부대의 야외 합동 훈련이 시작된다. 육군은 특별히 용무대에 뛰어난 대원들을 선별하여 한국으로 지도자 교육을 보내고 승진 심사에서 가산점을 주는 혜택을 준다. Kalau saya, kalau Yongmudo paling junior, kalau di Kopassus 1 tahun. Yongmudo kan baru dari Korea, dari dunia baru. Oh ini loh, ditunjukkan ini loh Yongmudo. Kayaknya belum tahu, pengen tahu itu. Oh kayak apa sih bela diri Yongmudo itu? 한국인 사범들은 언제나 직접 시범을 보이며 무술을 가르친다. 인도네시아가 완전하지 않으니 가능한 천천히 자세하게 용무도의 동작 하나하나를 설명한다. 무술 훈련이 이미 몸에 밴 대원들의 실력은 빠르게 성장하고 있다. 제 전에 왔던 사범들도 다 한국 사범들이고 하니까 용무도를 배우면서 한국에 대한 인식도 많이 좋아지는 것 같고, 예, 그것 때문에 문화도 많이 접하게 되고 궁금해지기도 하고 하니까 자주 물어보고 저도 많은 거 도와주고 싶습니다. 훈련이 끝난 토요일 오후 김사범의 숙소로 대원들이 모였다. 가끔 이렇게 모여 한국 영화나 드라마를 보기도 하고 궁금한 서로의 문화에 대해 이야기를 나누기도 한다. 오늘은 대원들이 한글로 자신의 이름을 가르쳐달라고 한다. 이렇게 조금씩 코파수스 대원들에게 한국은 가까운 친구의 나라가 돼간다. 내친 김에 젓가락 쓰는 법까지 배우기로 했다. 어설프게 젓가락을 쥐더니 이내 장난기가 발동을 한다. 이럴 땐 무서운 특수부대원이 아니라 천진한 20대 젊은이다. 오늘의 점심 메뉴는 매운 한국 라면이다. Tuhan, misalnya. Kapan makannya? 매운 라면에 김치까지 오늘 제대로 한국을 경험할 모양이다. 인상을 써가며 김치를 먹더니 이내 라면 위에 척척 김치를 넣는다. 용무도가 맺어준 즐거운 인연으로 서로를 이해해가는 행복한 오후다. 자카르타에서 2시간 거리의 반둥시. 오늘은 용무도가 인도네시아 군부대를 넘어 일반인들에게 공개되는 날이다.
용무도의 저변을 확대하고 더욱 활발한 무술 교류를 이뤄가려는 세계 용무도 연맹의 새로운 출발이 시작되는 것이다. 이날 한국 시범단의 공연은 인도네시아인들의 눈을 완전히 사로잡았다. Keren banget tadi pas mecah-mecahinnya. Seru, asik, bikin kita jadi pengen ikutan Yamodo. Acaranya sangat luar biasa, terbukti. Coba kita lihat yang di sana, itu cewek-cewek cantik-cantik semua menjadi simpatisan Yongmodo. Semua tertarik untuk bisa ikut bela diri Yongmodo. Itu kan bukti. Jadi nggak usah banyak bicara, bukti. 반동시에 위치한 육군 교육사령부의 갓돛 사령관. Saya latihan dengan Presiden Yongmudo Dunia dengan beberapa pelatih supaya saya bisa tambah lagi ilmu saya. 인도네시아 용무도 회장하고 오늘 용무도를 더더욱 발전시키기 위해서 오늘 술기를 연구하는 날입니다. 갓돛 장군은 인도네시아 용무도 연맹의 회장직을 맡게 될 육군 교육사령부의 최고 수장이다. 임명식에 앞서 김 총재에게 직접 용무도를 배우고 싶다는 뜻을 전해왔다. 네, 원체 그 무도를 많이 수련하신 분이기 때문에 굉장히 속도가 빠르시고요. 각종 무도의 장점을 저희가 보완해서 만든 용무도이만큼 제일 잘 맞으시는 것 같습니다. Saya belajar langsung dari orang nomor 1 sehingga mudah dan saya tertarik sekali karena baru sebentar saya sudah bisa. Tentu saya akan berlatih lagi supaya nanti kalau Presiden datang lagi saya bisa latihan lebih maju lagi. Alhamdulillah. (2012년 5월 19일) 인도네시아 국가가 울려 퍼지는 가운데 화려하고 웅장한 임명식이 시작되었다. berdasarkan surat perintah Kepala Staf Angkatan Darat nomor Sprint 1017. 인도네시아 육군 부참모총장과 체육협회장, 군부 주요 인사들이 참석하여 용무도의 권위와 명예를 북돋은 행사였다. 세계 용무도 연맹의 깃발이 김병천 총재에게서 육군 부참모총장에게, 또다시 교육사령부 갓돛 장군에게로 전달되었다. 인도네시아 용무도의 발전을 이끌어갈 막중한 책임이 그의 어깨에 놓였다. Di samping saya bangga, tetapi juga merupakan kewajiban saya dengan Pak Doni, dengan semua pengurus, untuk bagaimana Yongmudo Indonesia ini menjadi Yongmudo masyarakat di seluruh Indonesia. 용무도가 인도네시아 육군과 경호부대의 뿌리를 내려온 과정은 한 개인의 성취나 목표가 아니었다. 한국과 인도네시아가 하나의 무술로 뭉쳐 거대한 교류의 나무를 키우는 일이었다. 일반인들이 함부로 넘나들 수 없는 한나라의 군대 속으로 한국의 무술이 성큼 발을 들여놓은 기적과도 같은 시간이었다. 갓도 사령관이 이 협회장을 맡아주셔서 정말 대단히 감사하고 7년 만에 여기 인도네시아에 현지화를 시키는데 그래서 정말 무한한 감명을 받고 있습니다. Harapan kami mudah-mudahan Yongmudo di Indonesia
dapat terus menyebar pada berbagai lapisan generasi muda dan menyebar ke seluruh Indonesia sehingga menjadi olahraga yang dibanggakan. 우리 한국인의 긍지를 상당히 느끼게 해주는 정말 쾌거입니다. 아주 우리 김 총재 정말 수고 많이 하셨습니다. 용무도 단체를 따야지 장군 진급까지 한다는 이야기를 듣고 있습니다. 더욱더 우리 한국에 인지를 높여주시고 우리 대한민국 우수를 인도네시아뿐만이 아니라 더욱더 저변 국가로 확대를 시켜가지고 앞으로 세계 무대까지 장악할 수 있는 그날을 기대해 봅니다. 인도네시아만큼만 용무도에 대한 관심과 사랑이 있다라면은 뭐든지 할 수 있을 것 같아요. 이게 정말 좋은 건데 모르는 것 같아요. 원래 그래. Salam hangat untuk Presiden Kim Jong Chun. Semoga tetap sehat dan sukses dalam mengembangkan organisasi bela diri Yongmudo di dunia. 한국의 무술 용무도, 적도의 땅 인도네시아를 넘어 이제 세계인의 무술로 우뚝 서는 그날까지 거침없이 행진할 미래만이 남아있다.